all, welcome back to our channel My Bio Notes. So in this video we'll talk about the another organic compound is lipid. So in last class we saw about amino acid பத்தி பார்த்தோம். So இதுல வந்து lipids பத்தி பார்க்கலாம். So lipids, what are lipids? Lipids ஓட etymology பார்த்தோம் அப்படின்னா lipide அப்படின்ற French wordல இருந்தும் lipos அப்படின்ற Greek wordல இருந்தும் தான் வந்திருக்கு. So lipos அப்படின்னா என்னன்னா animal fat. So Greek word lipos la animal fat ன்னு அர்த்தம். So அதனால they call it as lipids. So what are lipids அப்படினு பார்த்தோம்னா they are fatty acid esters of alcohol and related substance. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம lipids ன்னு தான் சொல்றோம். So இது மெயினா வந்து fatty acids esters of alcohol, they form the lipids. So இப்போ வந்து புரோட்டீனோட பில்டிங் பிளாக் வந்து அமினோ ஆசிட்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதே மாதிரி ஒரு லிப்பிட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட பில்டிங் பிளாக்னா ஃபேட்டி ஆசிட். ஸோ ஃபேட்டி ஆசிட் கிளிசரால் they form esters. Fatty acid esters of alcohol. Alcohol இங்க வந்து glycerol involve ஆகும். They are called as lipids. Lipids மெயினா they are classified into three types. They are simple structure பொறுத்து they have classified. One is simple compound and derived type of lipids. But நம்ம இங்க simple type ஒரு compound lipid ஒரு derived lipid பத்தி பார்க்கலாம். First simple lipid, சிம்பிளா ஒரு லிப்பிட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா they are insoluble in water. So polar solvent ஆன waterல it is insoluble, but they are soluble in non-polar solvents like ether, benzene, acetone, chloroform லலாம் it is soluble. அது soluble இல்லனாலோ if you mix it in a water they form a colloidal complex மாதிரி form ஆகும் and it forms an ஒரு minute droplets மாதிரி form ஆகி it forms emulsion. If you try to dissolve it in water, but they are dissolve ஆகாது, just it forms an emulsion. And ஒரு simple fatty acid, as I said, fatty acid is the main component of a lipid, no? So fat or simple fatty acid la you will have a carboxyl group and an R group. So ஒரு carboxyl group இருக்கும், அது கூட R group இருக்கும். So இதுல வந்து அந்த R group என்னவாலா இருக்கலாம் அப்படின்னா it can be a methyl group, a ethyl group or various combination of in the CH combination. It is the backbone of any organic compound, no? First இதிலே நம்ம பார்த்தோம் element analysis பண்ணும்போது carbon hydrogen தான் was in high content in any living being. So இந்த CH ல இந்த CH combination ல C வந்து 1 to 19 carbon வரைக்கும் போலாம் ஒரு organic compound ல. In case of இந்த R group வந்து மெத்தில் எத்தில் தவிர இந்த CH குரூப் வந்து 1 to 19 கார்பன் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஒரு ஃபேட்டி ஆசிட்ல. அண்ட் இப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா பால்மெட்டிக் ஆசிட், இதுல வந்து 16 கார்பன் இருக்கு. இந்த பால்மெட்டிக், if you see the structure of a palmitic acid, it is a fatty acid. இதுல வந்து 16 கார்பன் you can see, 14 including the carboxyl carbon, இதையும் சேர்த்து you can see 16 carbon in it. So 16 carbon இதுல இருக்கு. Another example is arachidonic acid, இதுல 20 carbons இருக்கு. So palmitic acid, it's a fatty acid, no? Where you can see this acid அப்படின்னா palm oil ல mainly this type of fatty acid இருக்கும். So அது தவிர எங்க இருக்கும் அப்படின்னா cheese, butterல, milkல, meatல, இதுல எல்லாமே you can see இதுல எல்லாமே the main component வந்து palmitic acid தான். And coming to the fatty acid liye, the major component of a lipid is fatty acid. No, in the fatty acid liye rendu type of fatty acid irukku. One is saturated type of a fatty acid, another one is unsaturated type of a fatty acid. So what is a saturated type of a fatty acid அப்படினா they do not have a C double bond. C and the double bond இருக்காது, carbon carbon double bond வந்து saturated fatty acid ல இருக்காது. In unsaturated fatty acid ல இதுல வந்து one or more அந்த C double bond C அந்த bond இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம unsaturated fatty acid ன்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த saturated fatty acid எதுலலாம் இருக்கும் அப்படின்னா மீட், பட்டர், டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் இதுல எல்லாமே you have saturated type of a fatty acid. And they are mainly இந்த saturated fatty acid எல்லாமே they are solid at room temperature. ஒரு room temperatureல they are solid.
But unsaturated fatty acid, it will be liquid at room temperature. In the unsaturated fatty acid எதுல பார்க்கலாம் அப்படின்னா vegetable oils they have unsaturated type of a fatty acid. So in the saturated unsaturated fatty acid la saturated fatty acid நம்ம அதிகமா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா it leads to the high level of LDL levels, low density lipoprotein. LDL is low density lipoprotein. இது increase ஆகுறனால தான் there is நம்ம arteriesலாம் clog ஆகுதுல, so அதுக்கு வந்து LDL அதிகமாக இருக்கிறது தான் காரணம், low density lipoprotein. So saturated fatty acid, it's not good for our health. So unsaturated fatty acid எடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆகும்? So it leads to the high level of HDL. So HDL cholesterol increase ஆகும். ஸோ இது இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால என்ன ஆகும்? ஏதாவது எல்டிஎல் நம்ம உடம்புல இருந்ததுன்னா இட் எஸ்காட்ஸ், இட் டேக்ஸ் அவே த எல்டிஎல் ஃப்ரம் அவர் பாடி அண்ட் டேக்ஸ் இட் டு த லிவர் அண்ட் thereby the LDL is broken down by the liver. So it get rid of the LDL from our body. So HDL is the one which is good for us. So நம்ம வந்து unsaturated fatty acids தான் அதிகமாக எடுத்துக்கணும். This is the good cholesterol, this is the bad cholesterol. So this is about fatty acid, saturated and unsaturated type of fatty acid. Next coming to glycerol. So glycerolum ஒரு backbone of a lipid னு சொல்றாங்க. ஸோ எப்படி ஒரு ஃபேட்டி ஆசிட் ஒரு பேக் போனோ ஒரு காம்பனண்ட்டோ அதே மாதிரி கிளிசராலும் இஸ் அ காம்பனண்ட் ஆஃப் அ லிப்பிட். ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் பாலிஆல். What is a simple polyol? If you see, it has trihydroxyl group. It is a trihydroxypropane சொல்றாங்க கெமிக்கலா சொல்லணும் அப்படின்னா. ஸோ அந்த அதனால தான் அந்த பாலிஆல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஒரு சிம்பிள் பாலிஆல். So it is known as a glycerol. So இது ஒரு backbone of a lipid formation அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இது எப்படி வந்து ஒரு லிப்பிடை ஃபார்ம் பண்ணுறது, கிளிசராலும் ஃபேட்டி ஆசிடும் சேர்ந்து அப்படின்னா the fatty acid is involved in esterification reaction with the glycerol. நார்மலா நீங்க கெமிஸ்ட்ரியில படிச்சிருப்பீங்க, ஆல்கஹாலும் ஆசிடும் ரியாக்ட் பண்ணும்போது ester bond is formed. So that reaction is known as a esterification reaction. In the same way இங்க என்ன இன்வால்வ் ஆகுது, ஒரு fatty acid ஒரு ஆசிடும் ஒரு glycerolம் வந்து they involved in esterification reaction so that ester bonds are formed. என்ன ஃபார்ம் ஆகும் நான் mono, di and triglycerides form பண்ணும் இந்த reaction மூலமா. That so for this you can refer this picture. So இந்த pictureல பாத்தீங்க அப்படின்னா there is a glycerol molecule. So ஒரு glycerol இருக்கு, அது வந்து fatty acid. So 3RCOOH கூட react ஆகி, so it is involved in an esterification reaction so that a triglyceride molecule is formed. With the release of 2 water molecule it is released. So ஒரு glycerol plus fatty acid, it is a reversible reaction. Again hydrolysis பண்ணா you will get the same glycerol and fatty acid. ஸோ ஒரு ட்ரைக்ளிசரைடும் ஒரு வாட்டர் மாலிகுலும் ரியாக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஒரு ட்ரைக்ளிசரைடு இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகுது. ஜென்ரலாக இன் கெமிஸ்ட்ரி யூ ஹாவ் ஸ்டடிட் அ ரியாக்ஷன்னோ ஒரு கார்பாக்சில் குரூப்பும் ஒரு ஆல்கஹால் ஒரு ஆசிடும் ஆல்கஹாலும் ரியாக்ட் ஆகும்போது வாட் எஸ்டர் பாண்ட்னா எப்படி இருக்கும், R1 C double bond O R2. ஸோ அதே மாதிரி தான், பட் இங்கே வந்து ஃபேட்டி ஆசிடும் கிளிசராலும் இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் த கிளிசரால், திஸ் இஸ் த ஃபேட்டி ஆசிட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீல் மூவ் ஆன் டு த டாபிக் phospholipid. திஸ் இஸ் த ட்ரைக்ளிசரைட். நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ட்ரைக்ளிசரைட். ஸோ இதில் வந்து அந்த எஸ்டர் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் யூ கேன் சி, இதுதான் வந்து அந்த ரியாக்ஷன்லையும் பார்த்தோம் இல்லையா, இதில் R1 R2 R3 இதெல்லாமே வந்து fatty acids. So these are the fatty acids and the remaining ester bonds you can see ester bond is formed. So it is a triglyceride இருக்கு இதுல. So it is called a triglyceride. Now coming to the phospholipid. ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம வந்து சிம்பிள் லிப்பிட் பற்றி தான் பார்த்தோம். திஸ் இஸ் அ காம்பவுண்ட் லிப்பிட் இல்லை காம்ப்ளெக்ஸ் டைப் ஆஃப் லிப்பிட்.
ஸோ கிளாசிஃபிகேஷனில் இது வந்து சிம்பிள் லிப்பிட், இது வந்து காம்பவுண்ட் லிப்பிட். ஏன்னா இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வி ஹாவ் அ ஃபாஸ்பரஸ். ஸோ ஃபாஸ்பரஸ் இருக்கும், ஸோ அதனால அதை வந்து ஃபாஸ்போலிப்பிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இஸ் லெசித்தின். லெசித்தினோட ஸ்ட்ரக்சர் வில் பி லைக் திஸ் ஒன்லி. இட் இஸ் அ மேஜர் காம்பனண்ட் ஆஃப் த செல் மெம்பரேன் இன் அனிமல்ஸ். ஸோ ஒரு ஃபாஸ்போலிப்பிட் எங்கே பார்த்தாலும் நம்ம செல் வால் ஃபாஸ்போலிப்பிடால் ஆயிருக்கு சொல்கிறோம் இல்லையா, திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ ஃபாஸ்போலிப்பிட். ஸோ இந்த ஃபாஸ்போலிப்பிட் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு? இட் ஹேஸ் 2 fatty acids. ஸோ இது ரெண்டு தான் 2 fatty acids இருக்கு. Then what components you can see there is the glycerol part of the phospholipid. Then what part you can see, நான் சொன்னேன் இல்லையா இதில் வந்து அந்த phosphate group involved ஆகும் அப்படின்னு. This is the phospholipid acid. Phospholipid acid. ஸோ இந்த பார்ட் வந்து அந்த ஃபாஸ்பேட் இருக்குது இதில். அண்ட் வி ஹாவ் த கோலின் பார்ட் ஹியர். இந்த பார்ட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதை வந்து கோலின் பார்ட்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதனால தான் இதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபாஸ்பட்டிடைல் கோலின். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஃபாஸ்பட்டிடைல் கோலின். ஸோ 4 பார்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். 2 ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்கு, ஒரு கிளிசரால் பார்ட் இருக்கு, 3வது பாஸ்பட்டிடிக் ஆசிட் இருக்கு, 4வது கோலின் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பாஸ்பட்டிடைல் கோலின். இது வந்து ஒரு லெசித்தின் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ பாஸ்போலிப்பிட். சரி, நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு த, ஸோ இது வந்து என்ன லெசித்தின் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு எல்லோயிஷ் ப்ரௌன் ஒரு ஃபேட்டி சப்ஸ்டன்ஸ் ஆக்சுவலாக இந்த லெசித்தின் அப்படின்றது. ஸோ இதை வந்து எங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு தே ஃபவுண்ட் அப்படின்னா எக் யோக்கில். ஸோ அதனால லெக்கித்தோஸ் அப்படின்ற இதில் இருந்தால் இது டிரைவாக இருக்கு. எக்லேருந்து தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, எக் யோக்கில் ஃபஸ்ட்டு ஃபவுண்ட் இன் த எக் யோக். And these are the 4 components they discovered in a lecithin. And coming to cholesterol, so cholesterol oda formula paatho appadina it is C27H46O. So this is the formula for a cholesterol. So in the cholesterol it has a central sterol nucleus. ஸோ அந்த வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டீரால் நியூக்ளியஸ் இல்லைன்னா அந்த ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா, எல்லா ஸ்டீராய்ட்ஸ்லையுமே ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இந்த ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மேஷன் வித் 4 ஹைட்ரோகார்பன் ரிங்ஸ். 1 2 3 4 ஹைட்ரோகார்பன் ரிங்ஸ் இருக்கும். இது வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டீரால் நியூக்ளியஸ். அண்ட் யூ ஹாவ் அ ஹைட்ரோகார்பன் டெய்ல் பார்ட் இருக்கும் ஒரு கொலஸ்ட்ராலில், அண்ட் அ ஹைட்ராக்சில் குரூப் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் கொலஸ்ட்ரால். கொலஸ்ட்ரால் பார்த்தோம் அப்படின்னா அனிமல் செல்ஸில் இது வந்து ஒரு மேஜர் காம்பனண்ட் இன் அனிமல் செல் யூ கேன் see, and it is a structural component of animal cell membrane ல இது ஒரு structural component. and ஒரு கலர் பார்த்தோம் அப்படின்னா yellowish crystalline கலர்ல இருக்கும், and it is waxy fat like substance. This cholesterol is this cholesterol as I said it has 3 parts and 27 carbon atoms எல்லாம் மேட் ஆயிருக்கு. அண்ட் கம்மிங் டு த இப்போ நம்ம இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு தே ஆர் கிளாசிஃபைங் ஆஸ் அ சிம்பிள். இது வந்து சிம்பிள் ஃபார்ம் ஆஃப் அ லிப்பிட். ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னது இது ஒரு காம்பவுண்ட் லிப்பிட், அண்ட் திஸ் இஸ் அ டிரைவ்டு லிப்பிட் கிளாஸு கீழே வருது. ஸ்டீரால்ன்ற டைப் ஆஃப் லிப்பிட் வந்து இட் இஸ் அ அதனால கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்கிறோம். அண்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் அ லிப்பிடை வச்சு தே ஆர் கிளாசிஃபைட் ஆஸ் ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஆயில்ஸ். ஸோ ஆயில்ஸ் பார்த்தோன்னா எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஜிஞ்சிலி ஆயில், ஸோ நல்லெண்ணெய். ஸோ அது வந்து என்னென்னா வின்டர்லையும் தே ரிமைன் ஆஸ் அ லிக்விட். ஸோ மெல்டிங் பாயிண்ட்டை வச்சு நம்ம வந்து ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஆயில்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் லிப்பிட்ஸாக. ஸோ இந்த லிப்பிட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் டைப் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ். ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்ததே ஆக்சுவலாக இந்த ஃபாஸ்போலிப்பிட் எல்லாமே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் டைப் ஆஃப் லிப்பிட். இன்னும் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப் டைப் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா நியூரல் டிஷ்யூஸில் யூ கேன் see that type of lipids.
So thank you all for watching my video. So if you like my video, please subscribe my channel and also hit the like button and also click the bell button to receive more updates on our videos. So நாங்க daily video போடுவோம். உங்களுக்கு update வேணும்னா click the bell button and also please leave a comment in the comment section. So if any topic related to NEET, if you find it difficult, at the comment section la solunga. The topic will be taken as a video. And happy learning to you all.